बंधुगण आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष माननक पई विशेष खास हेबा पई जाउअछि। काहेकि ना आजिर एही वीडियो रे आपणकर मासिक राशिफल जहाँकि मार्च मास 2026 मासिक राशिफल संपर्क रे आलोचना करा जिवो एवं आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो सेही विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो एवं नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि आउ केउ ग्रह माने आपनकु खराब फल प्रदान करूछंती एवं शेष रे तांको पई विशेष प्रतिकार मध्य रहिबो। तेबे बंधुगण आपण निश्चिंत रूप रे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी रे आगकु बढ़िबा आगरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटिए लाइक करि दियंतु एवं भक्ति आउ श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य रूप रे लेखंतु। तेबे बंधुगण आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि एवं आपणको केउ प्रकारर फल से माने प्रदान करूछंती। देखंतु राशि चक्रर तृतीय राशिटी हेउछि आपणकर मिथुन राशि। मिथुन राशिर स्वामी बा अधिपति रहिले बुध। बुध आपणकर नवम स्थान रे अवस्थान करिसंती। तांका सहित सूर्य, मंगल एवं राहु मध्य अवस्थान करिसंती। प्रथम गृह रे गुरु बृहस्पति अछंती। शुक्र शनि दशम स्थान रे अछंती। केतु आपणकर तृतीय स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधुगण जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा तेबे कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाइथाय। प्रथम घरर स्वामी बुध आपणकर नवम स्थान रे अछंती। बुधंकर मध्य कौनसी राशि परिवर्तन नहीं, तेणु एथिरे एमिति देखा जाउछि जे विशेष आपणकर समस्या देखा जीव नहीं। किंतु जेतेबेले बुध राहुंक सांगरे अवस्थान करिसंती तेणु आपणकर चर्मजनित समस्या देखा देई पारे, इन्फेक्शन, एलर्जी होई पारे। एइटा तो नॉर्मल कथा, किंतु आपणको ध्यान रखिबा पई पड़िबो। बाकी आपणकर ओभरऑली देखिबा पई गले स्वास्थ्य रे कौनसी समस्या नहीं। जदि आपण बाहर को केउ आडे जाउछंती, ट्रैवल करूछंती, तेबे नॉर्मली आपणकर ठंडा, काश, ज्वर होई पारे। कौनसी आपणकर आउ बड़ समस्या नहीं। आपणकर स्वास्थ्य उपरे जेतिकी भी असुविधा देखा देबो सही सबु प्रति ध्यान दियंतु। बाहर खाद्य गुडी को आपण अवॉइड करंतु। एही सबु मानिले आपणको पई भलो हेबो। तेबे बंधुगण जदि विद्यार्थी माननक पई आमे आलोचना करिबा तेबे कुंडलीर पंचम घर शिक्षा क्षेत्रर घर होइथाय। पंचम घरर स्वामी शुक्र भाग्यर स्वामी शनिंक साथिरे अवस्थान करिसंती। उच्च होई करी अवस्थान करिसंती। तेनु एठारे देखा दउछि आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी बहुत भलो अछि। काहेकि ना गुरु बृहस्पति मध्य पंचम दृष्टि रे पंचम घर को देखुचंती। शुक्र भाग्यर स्वामी साथिरे अवस्थान करिसंती। बुध त्रिकोण रे अवस्थान करिसंती। तेणु एठारे देखा दउछि जे आपणक पई सर्वश्रेष्ठ आपणकर शिक्षा क्षेत्र रहिछि। जदि आपण किछि भी प्लानिंग करूछंती, कोनोसी कोचिंग सेंटर रे जॉइन करिबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती, पाठ पढ़ा को नै करी आपणकर मन लागु नथिला, संदेह सृष्टि हेउतला, तेबे निश्चय रूप रे आपणकर संदेह दूर हेबो। पाठ पढ़ा रे आपणकर मन लागिबो एवं बेटरमेंट मध्य आपणकर पाठ पढ़ा रे देखिबा को लागिबो एवं पाठ पढ़ा रे आपणको सबु ग्रह माने सपोर्ट देबे। आपण भलो पाठ पढ़िबे मध्य उन्नति देखा दउछि। लक्ष्य स्थान रे आपण पहुँचिबे, सफलता मध्य प्राप्त हेबो। तेबे बंधुगण जदि आपणकर प्रेम जीवन संपर्क रे आलोचना करिबा ताहेले आपणकर पंचम घरर स्वामी शुक्र दशम गृह रे अवस्थान करिसंती। जदि आपण सिंगल अछंती, आपण काहाको भलो पाउ नाहंती, तेबे एठारे आपणकर देखा दउछि जे आपण जोंठारे काम करूछंती सेठारे आपणको नुआ लव अफेयर मिलि पारे। नुआ लव रिलेशन आपणकर होई पारे। भलो अचीवमेंट आपणको मिलिबो। आपणकर अट्रैक्शन मध्य भलो देखा दउछि। आपणकर वाइब्रेशन मध्य भलो रहिबो। एमिति किछि आपणकर जुग बनि पारे जहा द्वारा दुई जनक भितरे भलो पाइबा मध्य देखा देबो एवं आपणकर लव आपणको मिलिबो। पंचम घरर स्वामी जेहेतु कर्म स्थान रे अछंती, तेणु कर्म तो आपण करिवे। जदि पूर्वरु लव रिलेशन ले कौनसी काम अछि आपणकर
ତେବେ ସେହି ଭିତରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ମିଳିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ବନି ଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇ ପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିନା କାରଣରେ ସାମାନ୍ୟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକିଏ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କିଛି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 80-90% ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କେୟାର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ସପ୍ତମ ଗୃହଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ମାର୍ଘୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରିର ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଝଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ସମୟ ରହିଛି। ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଆପଣ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଶନି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ଏକା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ। କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଶନି ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରଚେସ୍ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଦଶମ ଗୃହ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ। ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ମାର୍ଘୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ମନ ଦେଇକି କାମ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ଶନି ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କର୍ମ ତ କରିବେ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଟା ପ୍ରଧାନ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କର୍ମ ତ କରିବେ, ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଯେହେତୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଘୀ ହୋଇଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଘୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣ ହାଇ
ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିକି ଦେଖାଇବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଧା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିମିଶି କରି କାମ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାମ ଶିଖିବେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କାମ ଶିଖାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଭଲ ସଂଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିଟା କରିକି ଦେଖାଇବେ। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ, ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦେଖି ଘାସ ଚାରା ବା ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଛି ବି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।